أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا
يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب
ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع
Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqin muttaqina fiha 'alal araik ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Sadaqallahul azim. Terjemah surah Al-Kahfi atau Gua, Makkiyah, diturunkan di Makkah, surat ke-18, terdiri dari 110 ayat. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok. Maksudnya adalah tidak ada dalam Al-Quran makna yang berlawanan dan tidak ada penyimpangan dari kebenaran. 2. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. 3. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. 4. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. 5. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. 6. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran. 7. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. 8. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. 9. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai Raqim sebagian mufassir mengartikan nama anjing dan sebagian lain mengartikan batu bersurat, itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? 10. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. 11. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu. Allah menidurkan mereka selama 309 tahun Qamariyah dalam gua itu. Lihat ayat 25 surat ini, sehingga mereka tidak dapat dibangunkan oleh suara apapun selama beberapa tahun. 12. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu. Maksudnya ialah kedua golongan itu ialah pemuda-pemuda itu sendiri yang berselisih tentang berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. 13. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. 14. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Maksudnya adalah bangun dan menghadap Raja Dikyanus yang zalim dan sombong. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. 15. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Asbabun nuzul ayat 1-5. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan
bahwasanya kelima ayat ini diturunkan sehubungan dengan keadaan orang-orang Yahudi yang menjadi sekutu erat orang-orang Quraisy. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan tidak menjadikannya bengkok. 2. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. 3. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. 4. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. 5. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Ayat 6. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan kesedihan Rasulullah SAW atas berkumpulnya Utbah dan Saibah bin Rabi'ah kakak adik, Abu Jahal, Nadar bin Haris, Umayyah bin Khalaf, As bin Wa'il, Aswad bin Muttalib, dan Abu Bukhturi, para tokoh Quraisy untuk bersekutu melawan beliau SAW. Hadis riwayat Ibnu Mardawai. Ayatnya adalah, maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini atau Al-Quran. Hadis seputar ayat 13-16. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, nyaris saja yang menjadi harta terbaik salah satu dari kalian adalah kambing yang ia bawa ke lereng bukit dan tempat-tempat yang biasa terkena hujan. Dia menyingkir demi menyelamatkan agamanya dari berbagai macam fitnah. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Terjemah ayat 16. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Maksudnya adalah perkataan ini terjadi antara mereka itu sendiri yang timbulnya karena ilham dari Allah. 17. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu, itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. 18. Dan engkau mengira bahwa mereka itu tidur, dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membantangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. 19. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. 20. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis seputar ayat 13-16. 1. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, jiwa-jiwa manusia itu ibarat satu kesatuan tentara yang saling mengenal di antaranya sehingga mereka berpadu dan bersama mengingkari perselisihan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. 2. Rasulullah SAW bersabda, nyaris saja yang menjadi harta terbaik salah satu dari kalian adalah kambing yang ia bawa ke lereng bukit dan tempat-tempat yang biasa terkena hujan. Dia menyingkir demi menyelamatkan agamanya dari fitnah-fitnah. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Ayat 16. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, aku bertanya kepada Nabi SAW, dosa apakah yang paling besar itu? Nabi SAW bersabda, engkau menjadikan bagi Allah sekutu padahal Dia yang telah menciptakan kamu. Ayat 20. 1. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menghukum umatku yang telah melakukan kekhilafan, kealpaan, dan keterpaksaan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. 2. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah mengampuni beberapa perilaku umatku, yaitu karena keliru, lupa, dan terpaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Baihaqi, dan lain-lain. Terjemah ayat 21. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya ketika mereka berselisih tentang urusan mereka. Maksudnya adalah yang mereka perselisihkan itu tentang hari kiamat. Apakah itu akan terjadi atau tidak? Dan apakah dibangkitkan pada hari kiamat dengan jasad, dengan roh, atau roh saja? Maka Allah mempertemukan mereka dengan pemuda-pemuda dalam cerita ini untuk menjelaskan bahwa hari kiamat itu pasti datang, dan pembangkitan pada hari kiamat itu adalah tubuh dan jiwa. Maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. 22. Nanti ada orang yang akan mengatakan, ahli kitab dan lainnya pada zaman Nabi Muhammad SAW, jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda itu kepada siapapun. 23. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. 24. Kecuali dengan mengatakan insya Allah. Menurut riwayat, ada beberapa orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang roh, kisah Ashabul Kahfi atau penghuni gua, dan kisah Zulkarnain. Lalu beliau menjawab, datanglah besok pagi kepadaku agar aku ceritakan kepadamu. Dan beliau tidak mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Tapi rupanya sampai besok harinya wahyu terlambat datang untuk menceritakan hal-hal tersebut, dan Nabi tak dapat menjawabnya. Maka turunlah ayat 23-24 di atas sebagai pelajaran kepada Nabi. Allah mengingatkan pula bila mana Nabi lupa menyebut insya Allah, haruslah segera menyebutnya kemudian. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. 25. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. 26. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. 27. Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Asbabun Nuzul ayat 9-22. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ke-14 ayat ini diturunkan sehubungan dengan pertanyaan kaum Quraisy tentang para pemuda zaman dahulu yang tertidur di gua. Disebut juga Ashabul Kahfi atau hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka dalam gua itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat, dan dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. 15. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa tidak mengemukakan alasan yang jelas? Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah?
Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu, itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. 18. Dan engkau mengira bahwa mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. 19. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, Sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. 20. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. 22. Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8-nya adalah anjingnya. Katakanlah, Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka kecuali perbantahan lahir saja. Dan engkau menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda itu dan jangan engkau menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda itu kepada siapapun. Ayat 23 dan 24. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kisah pemuda Kahfi, beliau berkata, besok akan aku jawab. Lalu wahyu tidak turun menjelaskan kisah ini sampai 15 hari. Maka turunlah ayat ini, hadis riwayat Ibnu Ishaq. Ayatnya adalah, dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang dapat lebih dekat kebenarannya daripada ini. Ayat 25. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa saat turun awal ayat ini yang menegaskan dan mereka tinggal selama 300, ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, 300 tahun atau bulan? Atas pertanyaan itu Allah lalu menurunkan lanjutan ayat ini, tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Hadis riwayat Ibnu Mardawai. Ayatnya adalah, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keriduannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan keperhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas. 29. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. 30. Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.
31. Mereka itulah yang memperoleh surga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi perhiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedangkan mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Hadis seputar ayat 28. 1. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ia juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling banyak kenyangnya di dunia adalah yang akan paling banyak merasakan lapar di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. 2. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menahan amarahnya padahal ia mampu untuk melampiaskan amarah itu, maka kelak ia akan dipanggil di hari kiamat di hadapan para malaikat. Lalu ia dipersilahkan memilih bidadari-bidadari yang paling ia sukai. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. 3. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang menimpa seorang muslim dari kelelahan, kepenatan, kesedihan dan gangguan hingga duri yang mengganggunya, maka ia akan mendapat penghapus atas dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Dari Abu Malik Haris bin Asim Al-Asari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah setengah keimanan. Kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah walhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, sabar adalah sinar, Al-Quran adalah dalil yang bisa menolongmu atau menghancurkanmu. Hadis riwayat Muslim. Ayat 31. 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang masuk surga akan terus merasakan nikmat dan tidak pernah sakit, pakaiannya tak pernah kusut dan selalu tetap muda. Hadis riwayat Muslim. 2. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan surga dengan warna putih. Hadis riwayat Bazzar. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.